सेवा लफज सिख धर्म दे अंदर एक सिद्धांतक शब्द है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च कुछ सिद्धांतक लफ्ज शब्द ऐसे ने जिन्हां दा संखेप विच भी इशारा किया गया है, ते फिर उन्हां सिद्धांतक लफ्जां की गुरुदेव ने व्याख्या भी बाणी विच कीती है। फिर बेनती सुनियो, कई बारी इशारे मात्र सिद्धांतक शब्द कह जाते हैं, पर उस सिद्धांतक एक शब्द दे विच बड़े गूढ़े अर्थ, गहरे अर्थ, ते उस शब्द दे विच एक मुकम्मल आचरण लुकिया हुंदा है। ते कई बारी गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी च उस सिद्धांतक लफ्ज दे जिहड़ी व्याख्या है वो भी की जाती है। थोड़ा जिहा बेनती ध्यान नाल सुनियो, इस पौड़ी नूं, इस बचन नूं आरंभ करन तो पहला कई बारी की हुंदा है कि सिद्धांतक लफज आचरणक तौर तो घटदियां सिर्फ कर्मकांड तक सीमित बन के रह जाते हैं। फिर लफ्ज मैं दोहरावांगा, कई बार सिद्धांतक शब्द आचरणक जीवन, आचरणक गुणा तो सखना केवल एक कर्मकांड बन के रह जाता है। उंज असलीयत ये कि कर्मकांड तो आपां आचरण तक पहुँचना है। कर्मकांड का अर्थ कि जिंदगी का वह वक्त जदों आदमी साधना कर रहा है, कर्म कर रहा है, उस कर्म नूं करदियां करदियां आपां आचरण तक पहुँचना है। पर जदों आचरण गवाच जाए, सिर्फ कर्म रह जाए, अंदर रुखापन पैदा हो जाए, चेते रखियो शरीर का केवल एक कर्म बन के रह जाता है, उसकी मंजिल की प्राप्ति नहीं मिलती। मैं लफ्ज फिर दोहरावांगा क्योंकि सौखे आप जी के सन्मुख बेनती कर सका। मान लो एक लफ्ज असी पढ़ने गुरसिख, ये सिद्धांतक लफ्ज है जी गुरसिख। हुण गुरसिख लफ्ज की जदों व्याख्या पढ़ने तो गुरु ग्रंथ साहिब जी ने इस लफ्ज की व्याख्या भी बाकमाल की। फिर अर्ज करा, गुरसिख एक लफ्ज है, सिद्धांतक लफ्ज है। आम तौर पर असीं रूटीन च वरतने गुरसिख, पर जदों इस लफ्ज की व्याख्या गुरु ग्रंथ साहिब च देखांगे तो महाराज सिख गुरसिख लफ्ज की व्याख्या लई पूरे का पूरा श्लोक उचारण कर देंगे। वो की है गुरसिख, वो असीं सारे पढ़ने हैं, मैं वो अर्थ नहीं करांगा कि गुर सतगुर का जो सिख अखाए। लफ्ज है गुरसिख सिख, पर उस सिद्धांतक लफ्ज की व्याख्या गुरु रामदास पूरे श्लोक विच करते हैं। कौन गुरसिख? गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठर नाम ध्यावै, उद्यम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सरनावै, उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किलविक पाप दोख लै जावै, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै, बहिंदियां उठदियां हर नाम ध्यावै, जो सांस गिरास ध्याए मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन भावै, जिसनू दयाल होवै मेरा स्वामी, तिस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावै, जन नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की, जो आप जपै अवरा नाम जुपा। लफ्ज है गुरसिख। बेनती जड़ी मैं कर लगा, गुरसिख लफ्ज सिद्धांतक लफ्ज है गुरमत का, पर उस लफ्ज की व्याख्या विच सतगुरु ने पूरे का पूरा श्लोक भी उचारण कर दिता। इस तरह बड़े लफ्ज ऐसे ने जिहड़े सिर्फ एक बारी वरते जाते हैं, पर याद रखो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का पाठ करके उन्हां सिद्धांतक लफ्ज़ों की व्याख्या सानू गुरु ग्रंथ साहिब विचों मिलती है। चलो मान लो मैं उदाहरण सिर्फ देन लगा, असी सुखमनी साहिब विच ब्रह्म ज्ञानी लफ्ज पढ़ते हैं, अगे सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी के जीवन के जां उहदे आचरण की व्याख्या की, पर इस सिद्धांतक लफ्ज नूं गुरुदेव ने श्लोक विच इहदी व्याख्या कर दी कि मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक बिन कोए, नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। जदों ये लफ्ज ब्रह्म ज्ञानी आउंदा है, फिर दूसरी थां ते किते ते चेते रखियो इस लफ्ज दे अर्थ, इहदी परिभाषा, इहदी व्याख्या सानूं श्लोक विचों मिल जाती।
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤਨੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਖਣੀ ਪਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਸ਼ਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਪੁੱਛਣ ਜਾਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥ ਮਿਲੇ, ਕੋਸ਼ਗਤ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੇ ਕੋਸ਼ਗਤ ਕਹੀਏ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਲਿਖੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧਲੇ ਕਰਮ ਕਰੇਨ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਪਰਪੰਚੀ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧਲੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ। ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅੰਧਲਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੁਕ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ ਐਸੇ ਸੰਤ ਨਾ ਮੋਕੋ ਭਾਵੇਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਗਤ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪਰਪੇਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਐਸੇ ਸੰਤ ਨਾ ਮੋਕੋ ਭਾਵੇਂ, ਡਾਲਾ ਸਿਉ ਪੇਡਾ ਗਟਕਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਚੁਕਾਵੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਨਿਕਪਟ ਕਮਾਵੋ ਹਰ ਕੀ ਹਲਕਾ ਹਲ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਨਿਊ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਤੱਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਧਾਗੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨੇਊ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਲਈ, ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਉਹ ਗੁਣ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਤਿੰਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ
ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ। ਇਹ 4 ਗੁਣ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 4ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦਇਆ ਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਜਤ ਦਾ ਤੇ ਸਤ ਦਾ। ਇਹ 4 ਗੁਣ ਨੇ। ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਖਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕੱਤ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਗੁਣ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਤ ਤੇ ਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਚਰਣ ਗਵਾਚ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਚਰਣਕ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬੋਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਮੇਰ ਮਸੀਤ, ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ, ਸ਼ਰਮ ਸੁन्नत, ਸੀਲ ਰੋਜ਼ਾ, ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਰਨੀ ਕਾਬਾ, ਸੱਚ ਪੀਰ, ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ, ਤਸਬੀਹ ਸਾਤ ਇਸ ਭਾਵ ਸੀ ਨਾਨਕ ਰੱਖੈ ਲਾਜ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਪਕੜੀ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਤੇ ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕਰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਚਰਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਚਰਣ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਰਮ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਕੋਸ਼ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਖੋ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਦਇਆ ਤਰਸ ਮਿਹਰ, ਉੱਥੇ ਦਇਆ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਹਰ ਕਿਹਾ। ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ, ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਨੇਊ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ ਇੱਕ ਸਬਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ। ਮੇਰ ਮਸੀਤ, ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ, ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸਤ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ। ਹੱਕ ਤੇ ਸਤ ਦੋਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰ ਮਸੀਤ, ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ, ਸ਼ਰਮ ਸੁन्नत, ਸੀਲ ਰੋਜ਼ਾ, ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸੁन्नत ਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਜਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਸ਼ੀਲਤਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਮੱਤ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ, ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗਜੀਤ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦੇਖੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਚਰਣਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ, ਚਲੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਖਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਚੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਕਿ ਸੇਵਾ ਆਚਰਣ। ਸੇਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅਰਥ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ। ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਝਾੜੂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਦੀ ਲਾ ਰਿਹਾ,
पर अंतर्मुखी अर्थ नहीं आउंदे पे। बाहर दा झाड़ू रोज लगदा पर अंदर दा झाड़ू लग नहीं गया। इसे करके गुरबाणी ने जिथे सेवा करदियां अंदर दी मैल नहीं गई, मैनू खिमा करो ते लफ्ज़ ये भी वरत दिता नेफल पई सेवा। जिवें असीं पढ़दे हां सतगुरु की सेवा सफल है बेनती है, उस तरह एक शब्द बाणी च आउंदा है कि तै नर क्या पुराण सुन कीना, अन्न पावनी भगत ना उपजी, भूखे दान ना दीना। आ कुछ सेवा चो उपजना चाहिए सी, ये पाठ विचों पैदा होना चाहिए सी। तै नर क्या पुराण, इत्थे चलो पुराण लफ्ज़ इक्को वरतिया क्योंकि हर पुराण दे नाम वखरे, 18 पुराण ने, पर इहदा अर्थ सीधा जा करांगे धर्म ग्रंथ। तै नर क्या पुराण सुन कीना, अन्न पावनी भगत ना उपजी, भूखे दान ना दीना। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਚਰਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਪੋਥੀ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾ ਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾ ਥਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਡਿਤ ਵਾਚੈ ਪੋਥੀਆਂ ਨਾ ਬੂਝੈ ਵਿਚਾਰ। ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੋਥੀ ਦਾ ਹਰ ਪੋਥੀ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਥਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। वै हिकमत दियां भी पोथियां हुंदियां ने जी। पोथी लफ्ज़ का आखिरी अर्थ तां किताब ही है ना जे पढ़ो तो, पर उत्थे पोथी परमेश्वर का था क्योंकि उस पोथी विच जिहड़ा शब्द है उस शब्द विच परमेश्वर आप वरतदा है, शब्द विच परमेश्वर की बख्शिश वरत रही है। फिर चलो इसे प्रकरण अगे लेंदे, तै नर क्या पुराण सुन कीना, अन्न पावनी भगत ना उपजी, भूखे ना दान ना दीना। काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा। मैं बेनती कर लगा, कर्म के करैक्टर, सेवा कर्म है कि किरदार है। सेवा बाहरमुखी केवल फिजिकल वर्क है या अंदरूनी रूहानियत की तरक्की का नाम है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च इत्थे साहिब ने शब्द वरते कि धर्म ग्रंथ तो पढ़िया ना तेरे काम वाले जज्बे ते काबू होया, ना तेरे क्रोध वाले जज्बे ते काबू होया, ना तेरे अंदर परमेश्वर की भगती लई चाह पैदा होया, ना किसे लोड़वंद दे मूँह च तू बुरकी रोटी नहीं पाई। कहन लगे रज के फिजिकल वर्क करदियां सेवा की, उन्ना समा रज के निंदिया की, तेरा फिजिकल वर्क भी नेबल चला गया। फिर बेनती है किसी ते कोई कटाक्ष नहीं, सिर्फ ये मेरे मन सी कि मैं 3 दिन 4 दिन बेनती कर सका। अन्न पावनी भगत ना उपजी, भूखे ना दान ना दीना। काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा। देवा दरते है प्रभु प्रकाश रूप परमात्मा, पर निंदा मुख ते नहीं छूटी, नेफल भई सब सेवा। ये गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल। मैं अर्ज करांगा कि भांडे धोने, झाड़ू लाना, जोड़े झाड़ने, गुरु घर दे विच बड़ी उत्तम सेवा। क्योंकि सेवा मर्ज की गुरु घर की सेवा, इनू 4-5 लफ्ज़ां नाल बन के रखी नहीं जा सकता। सेवा केवल धर्म अस्थान की 4 दीवारी तक सीमित नहीं। बेनती है सेवा का तो एडा विशाल अर्थ है, सिख किते भी जाता है सच एवे कोई थां नहीं जिथे उहदे वास्ते सेवा ना पई होवे। हर थां ते सेवा उहदे लई मौजूद हुंदी है। केवल धर्म की 4 दीवारी विच कीता होया काम ही सेवा नहीं। अंदर शब्द विसा के जे तुसी चुरस्ते विच भी किसी का भला कर दिओ भी गुरु की सेवा बन जाएगी। मैनू याद है पिछले साल, ये नहीं कि कोई गप नहीं है, मैं कोई समझे भी बनिया बनाइया गल्लां, मैं सैक्रामेंट एले तो सैक्रामेंटो आ रहा सा। मैनू गल बड़ी चंगी लगी। जिस सीट ते मैं बैठा सा, मेरे बिल्कुल खब्बे हाथ एक औरत सी जिहदी उम्र मेरा ख्याल 70 साल तो वध होवेगी। उहदे कपड़े आम सन, जिवें उस असवारी सफर करने वाली जदों जहाज उड्डिया, उस औरत ने बेल्ट खोलन का चिन्ह जदों हटिया, अपनी सीट तो उठी, उन्हें ट्रे पकड़ के सब नूं जो कुछ सर्व करते हैं सर्व करना शुरू कर दिता। फ्लाइट बिल्कुल छोटी सी, वो सर्व करके जो वापस आके बैठी, चलो जिन्नी को मैंने समझ से मैं पूछा कि तुसी इस अमले दा जां इस जहाज विच नौकरी करने वाली,
कहती बिल्कुल नहीं, हस पई, कहती मेरे कपड़े तो है नहीं ना वर्गे। फिर मैं बेनती की भी तू उठ के गई, इन्ना कुछ वंड के आई। वो कहती असल च मैं हर रोज़ 1 घंटा कम्यूनिटी की सेवा करनी का, अज मेरे को वक्त नहीं मिलिया उत्थे, तो मैं सोचा चलो जहाज में ही काम कर लवां। मेरी एक बेनती है थोड़ी जी कि सेवा नूं सिर्फ एक स्थान तक सीमित रख के मत चलिए। सेवा के बहुमुखी अर्थ ने। गुरु नानक साहब ने जिहड़ा सेवा का कॉन्सैप्ट दिता, उत्थे उत्थे जाके सेवा की। प्यारे जदों अदे धर्म स्थान की दीवार भी खड़ी नहीं सी होई, एक कोड़ी की झोंपड़ी च जाते ने, उन्होंने कीर्तन सुनाते पे। मैं फिर बेनती करांगा कि आओ थोड़ा जिहा शब्द सेवा कला कर्म नहीं, सेवा एक आचरण है, सेवा एक रूहानियत की तरक्की है, सेवा अंदर की तब्दीली का नाम है। तो असी अपने इतिहास चो देखांगे जिन्हां ने सेवा की अंदर किन्ने को वड्डे गुण पैदा हो गए। देखो ये जिहड़ी पौड़ी है 7वीं, ये नाल जिहड़े श्लोक ने वो हौमे वाले ने। जदों आप पाठ करदे हो आसा की वार दा 2 श्लोक ये नाल, पहला है खौं विच आया हौं विच गया, हौं विच जम्मिया हौं विच मूआ। दूजा श्लोक गुरु अंगद देव जी का, हौमै एहा जात है हौमै कर्म कमाहे, हौमै एही बंदना फिर जूनी पाहे। असी पढ़ने का हजूर ने इस तो बाद जिहड़ी पौड़ी दर्ज की, वो पौड़ी सेव की संतोखी वाली दर्ज की। प्रकरण उत्ते खौमे का चल रहा, दोनों श्लोक हौं ते खौमे दे नाल संबंधित ने, पर पौड़ी जिहड़ी है वो सेव की संतोखी है। इसदा मतलब जिहड़ी खौमे की गल खौं दी कीती गई, उस विच गुरुदेव ने इक्को ही औषधि दिती। जे खौमे नूं मिटा सकती है तो ये पौड़ी ही मिटा सकती है, जिस पौड़ी विच हजूर ने सेवा की बहुत कमाल की व्याख्या की। पहली बेनती मैं करांगा, दूजा श्लोक असीं लै लईए, भावां कि रोज़ पढ़िया जाता है खौमे बारे। खौमे एहा जात है खौमे कर्म कमाहे, खौमे यही बंदना फिर जोनी पाए, खौमे कित्थों उपजै कित संयम ए दाए, खौमे एहो हुक्म है पै किरत फिराए। असी सारे पढ़ने खौमे दीर्घ रोग है दारू पी समाहे। पहली बेनती है कि ये जिहड़े दूजा श्लोक है हौमे है कि ध्यान नाल लव सुनियो कि जीव दे कर्म विचों खौमे की पैदाइश हुई जां खौमे अधीन कर्म किए गए। फिर शब्द दोहरावांगा, समझ पैणगे बिल्कुल, ये नहीं कि सिर तो निकल। कि कर्म विचों खौमे पैदा हुई जां खौमे करके बंदे ने कर्म किए, खौमे ने कर्मां नूं जन्म दिता। जदों आप जी पहली तुक पढ़ते हो गुरु अंगद देव के श्लोक की, खौमै एहा जात है, फिर है खौमै कर्म कमाहे, खौमै यही बंदना फिर जोनी पाहे। हुण खौमै एहा जात के अर्थ की ने? हालांकि टीकाकारां ने जात के बहुत अर्थ किए। एक जात का अर्थ आ वंड भी है, जिन्हों असी खतरी ब्राह्मण शूद वै जो उत्थे प्रचलित सी, ओहदा जिक्र भी महाराज ने बणी बाणी विच बड़ा कीता कि नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए। देखो उत्थे जात लफ्ज है, वो वर्ण वंड की व्यवस्था के संबंध च, पर एक जात का अर्थ जाना भी गुरु ग्रंथ साहिब विच। बैती जात कदे दृष्ट ना धारत, मिथ्या मोह बंधै निच पारच। जां असीं पाठ करने जन्म बृथा जात रंग माया है, जात का अर्थ है जाना। ये जो लफ्ज आया कि खौमे एहा जात है, चलो सारे पढ़ने असी सलोक आसा की वार। इत्थे जात का अर्थ जिन्नी कु दाते सोझी दिती कि ना तो ये अर्थ करांगा मेरी जात वड्डी, क्योंकि इत्थे कोई सूचक नहीं दिता ब्राह्मण ली खतरी ली या पंडित ली। इतने तो सर्व व्यापक शब्द वरत्या खौमै एहा जात है। गुरमुखो इत्थे जात दे अर्थ सुगड़ विद्वाना ने जीव की उत्पत्ति कीते ने।
फिर ध्यान नाल सुनियो, इत्थे जात दे अर्थ उत्पत्ति है। ते जदों पहले श्लोक नूं पढ़ांगे ते ये तुक साडी होर सहायता करेगी। अर्थ विच कौम विच आया असीं पढ़िया, जां कौम विच जम्मिया। असल च जीव तत्व जिहड़ा है, जिन्हों असीं आत्मा कह लीए, जिहड़ी अडरेपन की गल कह रही है, असल च इस जीव ने विकास ही उदों शुरू किया जदों परमात्मा ने इहदी होंद दे नाल, इउं कह लवां इहदी शुरुआत ही कौमे है। गुरु साहब ने तो सिद्ध गोष्ठ विच उन्हां पुछया कि जगत किवें पैदा हुंदा है। महाराज ने कहा कौमे विच जग उपजै पुरखा। ये कौमे करके, चलो ये शब्द वैसे कौमे गहरा है, असी लफ्ज सारे वरती जाने हाँ। असल च ये जिहड़ी कौम है, कौमे है, ये असी नहीं क्रिएट की, असी नहीं बनाई। देखो बड़े सरल जे अर्थ करांगा सारे बाणी च, मैं कोई साखी नहीं जे लई, सिर्फ इस करके भी आप सुगड़ सूझवान स्रोते हो, मैं आप जी नूं बेनती कर सकां कि असी कौमे आप पैदा की। जे गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करो तो गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं कौमे बंदे ने पैदा नहीं की, असल च परमात्मा ने ये विच पाई है। कौमे रोग मानु को दीना क्या है, इन्हें थोड़ा क्या मैं लीना। दीना का अर्थ इन्हें लिया नहीं, इनू कौमे दिती गई। कौमे रोग मानु को दीना, जां असीं पाठ करने नाले कौमे पाई, कौमे विच पा दिती। प्यारिओ, कर्म इहदे विचों पैदा हुंदे ने, ना कि कर्मां विचों कौमे पैदा हुंदी। फिर लफ्ज मैं दोहरान लगा, देखो इस तुक नूं पढ़ के, कौमे एहा जात है कौमे कर्म कमाए। पहला जीव तत्व नाल प्रभु ने जिहड़ा साडे अंदर, ये सब विच इकल्ला, तुहाडे मेरे च नहीं, कोई नहीं जे इहदे तो बचिया। प्यारिओ, भाई सब ने पढ़ भी रहे सन, अंग बुद्ध कर्म कमावणे, पढ़दे पए सन। अंग बुद्ध जिहड़ी है, जिहड़ी कौमे है, उहदे विचों कर्म निकले ने। फिर असीं उन्हां दी लफ्ज वरतने आ कौमे संयुगत। हुण जिहड़ी चीज़ कर्मां नाल पैदा नहीं होई, ध्यान दिया जे कि उहनूं कर्मां नाल खत्म कर लांगे। फिर मैं बेनती कर लगा, शब्द थोड़े औखे ने, सौखी समझ पैगी। जिहड़ी चीज़ कर्म नाल नहीं बनी कि उहनूं कर्म नाल खत्म कर सकने आपां। कौमे तां परमात्मा ने पाई, ते मैं कर्म करके कहना पिया मेरी कौमे मर जाए। चेते रखियो, गुरु साहब गुरु अंगद देव कहते ने एक हुक्म विच पैदा होई है, एक कर्म नाल नहीं मरनी। जिदन हुक्म की समझ पैगी उस दिन अपने आप ही मर जाएगी। कौमे असी जीवा ने थोड़ा बनाई। फिर इस बचन नूं कौमे एहा जात है कौमे कर्म कमाहे, कौमे अधीन फिर कर्म करदा है। वो चाहे कर्म बाहर मुखी होवे, वो कर्म संसारी होवे, वो कर्म चेते रखियो दुनियावी होवे, वो कर्म भावें धार्मिक होवे। जे ये प्रवृत्त रहिंदी तां उस तरह पकड़ तां वही। गुरु ग्रंथ साहब ने धार्मिक कर्मां दी कौमे का जिक्र भी किया है, ते श्री गुरु ग्रंथ साहब ने दुनियावी कर्मां दी कौमे का जिक्र भी किया। जदों असीं हजूर दा बचन पढ़ने खां कि हम बड़ कब कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਕਰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। कभी किसी बदमाश ने कहा शहर विच मेरे तो वड्डा कोई बदमाश कोई नहीं। कभी किसी ने कहा इस कम्यूनिटी मेरे तो वड्डा कोई ताकत वाला कातल कोई नहीं। पर चेते रखियो, जो कौमे निकलती है कहते मेरे तो वड्डा दानी कोई नहीं, मेरे तो वड्डा विद्वान कोई नहीं, मेरे तो वड्डा सियाणा कोई नहीं। सतगुरु ने कहा ये गुणा के प्लेटफार्म उत्ते भी खड़ी हो जाती। हम बड़ कब कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, सारी विच आ गए जी। ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कबे ना नासी। फिर बेनती है कि कौमे एहा जात है कौमे कर्म कमाहे, कौमे यही बंदना। जदों कर्म शुरू किते
फिर प्यारे बंधन शुरू हो गए। वो कर्म ही देखो कैसी तरतीब दी गुरु अंगद देव जी ने। जीव तत्व नाल खौमे आई, इन्हें खौमे अधीन कर्म किते, ये कर्म ही ये संगल बन के नूड़ लिया, ये अंदर नूं बन लिया, कर्मां बज गया। हौमे यही बंधना फिर जोनी पाए, फिर यदा गेड़ा शुरू हो गया आउण ते जाण दा। अगे फिर सवाल किते महाराज, ये जिहड़ा कर्म कमाए है, जिहड़ी बंधना है, जिहड़ा आउण जाण दा चक्कर चल गया, सानू ये तां किरपा करके दसो इस भैड़ी दी पैदाइश किवें होई, ये बीमारी पैदा कदों हुई, कित्थों निकली। भावां के पहला मैं अर्ज कर दी शब्द कहे ने खौमे एहा जातक है, खौमे कर्म कमाहे, खौमे यही बंधना फिर जोनी पाहे। महाराज कहंदे ने हौमे एहो हुक्म है, पहला है हौमे कित्थों उपजै, कित संयम ए जाए, कित्थों पैदा हुई, किस संयम किस औषधि नाल किस दवाई नाल जाएगी। महाराज कहते हैं खौमे एहो हुक्म है। फिर बेनती सुनियो इस लफ्ज नूं, खौमे हुक्म विच आईए, ते जिहड़ी चीज़ हुक्म विच आई है, वो जिहड़े बंधन सानू पए ने, वो बंधन खोलण नाल चली जाऊगी। देखो इस शब्द तुक नूं, आसा की वार दे सलोक दी इस तुक नूं ते जपजी साहिब दी तुक नूं सामने रख के देखो, वो दो उत्तर मिलेगा। हौमे ए हुक्म है पए किरत फिराहे। महाराज कहंदे ने नानक हुक्म है जे बुझे तां हौमे कहे ना कोई। जिन्हों हुक्म दी समझ पै जाए, जिन्हों हुक्म बारे पूरी जानकारी मिल जाए, फिर बेनती करांगा कि खौमे एहो हुक्म है पै किरत फिराए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖੌਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, दारू पी इस माही। इस माही की है जे खौमे च दवाई जी, हौमे दे विच दवाई लुकी है। दास ने कल भी एक अर्ज की सी, मेरी बेनती फिर ध्यान नाल सुनियो, मैं लफ्ज रिपीट कर लगा। हर जहर मौत नहीं हुंदा, हर मोहरा मौत नहीं। हाँ जिन्हों वरतन की जांच नहीं, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਮੋਹਰਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮੌਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हर सप चों निकलिया होया शीशी च पाया जहर मौत नहीं हुंदा, उस जहर की दवाई भी बन जाती है, उस मोहरे की दवाई भी बन जाती जिहड़ा बंदियां नूं मारदा है। जदों मोहरे दे विच किसे नूं मसाला पा के मारन दी उन्होंने दवाई बनाने की जांच आ जाए, उसे मोहरे दियां वटियां हुई गोलियां बंदे दी रोग नूं खत्म कर दियां ने। ते चेते रखियो जदों वरतन की जांच ना होवे, वो मोहरे की एक बूंद भी बंदे की तबाही कर जाती है। इसे नूं बाबा जी ने बाणी च कहा, दुख मोहरा मारन हर नाम, सिला संतोख पीसन दान। जिहड़ा खौमे दीर्घ रोग है, लम्मा है, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, जन्मा जन्मा तक चलता है, पर दारू पी समाए। जेड़ी परमात्मा ने खौमे की एनर्जी शक्ति तेरे च पाई है, जिन्नी तू मैं मेरी दी पकड़ विच पिया है, जे नूं उल्ट के तू तेरे वाले पासे चल पाएगा, यही तेरे वास्ते दवाई बन जाएगी। फिर मेरी बेनती सुन, यही पकड़ जे किते परमात्मा वाले पासे हो जाए। देखो पौड़ी दे अर्थ में करने ने, वैसे शुरुआत में तां कीती, खौमे कहंदी है सब कुछ मेरा, ते सेवा करने वाला जदों मैं मरदी कहंदा नहीं सब कुछ तेरा। हौमे कहंदी है मेरा घर ही सुखी वसे, सेवा करने वाला कहंदा मैं चला जा पर दूजे दा घर सुखी वसे। खौमे कहंदी है सिर्फ मेरा ही भला होवे, पर जिदे अंदर शब्द की कृपा वरत जाए, सेवा करने वाला कहंदा नहीं, जिहड़ा मेरे बारे बुरा सोचदा वैगुरू कृपा करी भला उसदा भी होवे। हुण देखो हौमे दीर्घ रोग है, दारू पी समाही, कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे। नानक कहे सुनो जनो इत संयम दुख जाए। उत्थे पुछया सी कित संयम में जाए, इत्थे उत्तर दिता गया इत संयम इस तरीके ना। उस तो अगे सतगुरु ने जिहड़ी पौड़ी रखी है, बेनती करांगा, ये पौड़ी कला कर्म नहीं, सेवा में शुरुआत की कला कर्म नहीं, सेवा एक आचरण है, सेवा एक रूहानियत का शिखर है।
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਸੇਵ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਵਾਚਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸਾਜ ਧਿਆਇਆ, ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ, ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ। ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅਗਲਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਦੀ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਕੇਵਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ ਵਡਿਆਈ, ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਪਹਿਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਵਰਤੀ ਉਹ ਹੈ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖਈ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰ? ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ। ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਹ ਹੀ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਨਵੈ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨਵੈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਰਾਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾ, 3.5 ਹਾਥ ਤੇਰੀ ਸੀਵਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਵਰਤਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰ ਲਓ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਰਾਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾ। ਰਾਖੋ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨੀਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸਾਰੋ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਅਨਵੈ ਅਰਥ ਕਬਰ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਨਵੈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਨਵੈ ਅਰਥ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਵਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਖੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਾਰੋ ਅਰਥ ਕਹੇ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ। ਨੀਮ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਉਸਾਰੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖਈ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਸੰਤੋਖੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਚਰਣ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨਾ, ਕੇਵਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਪਣਾ ਸ਼ਬਦ, ਆਰਾਧਨਾ ਸ਼ਬਦ, ਧਿਆਉਣਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਿਮਰਨਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮਨ ਨਾਲ ਜਪ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਜਪਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਸਨਾ ਨਾਲ, ਰਸਨਾ ਜਪਿਆ ਏਕ ਨਾਮ, ਤੇ ਸੁਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਪ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਖੁਦ ਰਸਨਾ ਬਣ ਕੇ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਰੋਤਾ ਕੰਨ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਪਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਲੈ ਛੁਡਾਏ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਰਸਨਾ ਜਪ। ਤੇ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਰਸਨਾ ਦਾ ਕਰਮ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰਸਨਾ ਦਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਰਸਨਾ ਦਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਵਲ ਫੋਕਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀਏ।
ਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਮਨ ਜਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਸੁਣ, ਕੰਨ ਕੇਵਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਕੇਵਲ ਬੋਲਦੀ ਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਪ ਮਨ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਕ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਭਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੰਤੋਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਧਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਲਈਏ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੰਤੋਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਸੰਤੋਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੈਲਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖੀ ਹਾਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ। ਸੰਤੋਖ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿੱਤੇ, 3 ਪਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲੈਣੇ ਆ ਸਿਰਫ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜਦਾ। ਜੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਧਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਅਧਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋਂ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋਂ ਪਾਇਆ, ਪੈਦ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਖਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਏਗਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਸਨਮੁਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਕਹਿ ਲੋ। ਦਾਸ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਪੌੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਣ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ, ਇਹ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਏ ਜੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਤਾਰ ਉਪਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਬਿਰਖ ਕੋ ਦੋਏ ਫਲ ਲਾਏ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨਾ ਪਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਈ ਏ ਉਹ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖ ਹੀ। ਉਹ 3 ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥਕ, ਦੂਸਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੁਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ
ਸੰਤੋਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਤੋਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੰਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੁਪਈਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹਉਮੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਨਾ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨਵਰ ਗਲੇ ਮਾਨ, ਸਭੈ ਕੋ ਖਾਏ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਸੰਤੋਖੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਦਾਰਥਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਲੀਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਭੂਮਨ, ਤਾਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਝੀ। ਲਪਟ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਮੋਤੇ, ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਝੀ। ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ। ਰਾਜਨ ਭੂਮਨ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਭੂਮਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਝੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਭੂਮਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਝੀ। ਲਪਟ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਮਾਤੇ, ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਝੀ। ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨੇ ਬੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਨਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਈਂਦਨ ਨੀ ਧਰਾਪੈ। ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਆਗਾਈ ਨਹੀਂ ਰਜੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਵਿੰਜਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਟੈ ਨਾ ਭੂਖਾ। ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿਰਫ ਆ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਜੀਵ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਚਰਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਰਦੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਵਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਚਰਣ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਵਿੰਜਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਟੈ ਨਾ ਭੂਖਾ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ ਛਕੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਜੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏ, ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੂਖਾ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ। ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੂਖਾ, ਸੋ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਕਤ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਖੂ ਸਮਾਨ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਮਾਪੇ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ, ਰਹਿ ਇੱਥੇ। ਸੁਰਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਵਿੰਜਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਟੈ ਨਾ ਭੂਖਾ। ਅਗਲਾ ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਦਮ ਕਰੈ ਸਵਾਨ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾ ਭੁੱਖਾ। ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਸਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਦ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਚਾਕੀ ਚਾਟੈ ਚੂਨ ਖਾਏ, ਚਾਕੀ ਕਾ ਚਿਥਰਾ ਕਹਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਹੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਬਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੂੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਹੱਡੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਛਿੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਚੂਸ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਹੱਡੀ 'ਚ ਚੁੱਕੀ ਪਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਨਾਲ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਸੰਤੋਖ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਤੋਖ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਭਿਆਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਸੀ, ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਪਕਵਾਨ ਭੋਜਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਥਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਕਵਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ। ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਸੀ ਜੀ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਉਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਕਵਾਨ। ਉਸ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪਾ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪਾਓ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਿਆਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਸਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਤੋਖ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। दिन दिन करत भोजन बहु व्यंजन ताकि मिटे ना भूखा, उद्यम करे स्वान की न्यायी चारे कुंटा भूखा। कामवंत कामी बहु नारी पर ग्रह जोहे ना चूकै। कदी इस लालच का तो जिक्र ही नहीं किया। फिर बेनती सुनियो बीबियां भैणां वीर बैठे हो, तुसी अर्थ कर दें। कामवंत कामी बहु नारी की है तृष्णा नहीं। गुरु साहिब कहते हैं जदों कोई सेवा करता है, चेते रखियो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨਾ ਵੇਖੈ ਜੇਤਰ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸਲ 'ਚ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਤਨਗਾਮੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਖਨੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠਦੀ ਏ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਪਰਾਏ ਤਨ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋਏ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਾਮਵੰਤ ਕਾਮੀ ਬਹੁ ਨਾਰੀ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋਏ ਨ ਚੁੱਕੈ। ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰੈ ਕਰੈ ਪਛਤਾਪੈ, ਸੋਗ ਲੋਭ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਦੋਂ ਸਫਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲਾ, ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਵਾਲਾ, ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਾਂ
ਇਹ ਕਰਮ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਤੁਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਬੜਾ ਫਰਕ ਜੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਭਾਂਡਾ ਮਾਂਜ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਪਰਤ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਥੱਕ ਗਏ, ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 12 ਘੰਟੇ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਨੇ ਆ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ।